مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، بالأمس القريب كنا على انتظار لقدوم ضيف هو محل تقدير ونازل هو محل تعظيم لدى المؤمنين، وبفضل الله تبارك وتعالى جاءنا ضيفنا وشرف منازلنا فأكرمنا، وقد كان من أجل نعم الله تعالى أن بلغناه ونحن مسلمون وبين أهلينا معافون وفي ديارنا آمنون. أما وقد انتصف رمضان، أما وقد مضى منه شطره، فهل سأل سائل منا نفسه أين أنا من الخير من شهر الخير؟ هل كنت من طلابه العاملين بأسبابه الداخلين مع أبوابه؟ فإن كان كذلك فطوبى له، وإن كان بخلاف ذلك فماذا ينتظر؟ أينتظر أن يقال غدا العيد وهو لم يقدم من الخير شيئا؟ أينتظر أن يخرج الشهر وقد رغم أنفه ولم يغفر له؟ رحل نصف رمضان وبين صفوفنا الصائم العابد الباذل المنفق الجواد نقي السريرة، فهنيئا لهؤلاء العاملين ما ادخره عند رب العالمين. رحل نصف رمضان ومن بيننا صائم عن الطعام والشراب، لكنه يبيت ليله يتسلى على أعراض المسلمين ويتقامر عينه شهوة محرمة يرصدها في ليل رمضان. يدهم امتدت إلى عامل مسكين فأكلت ماله بالباطل بدون تأمل في آخرة. رحل نصف رمضان ومن بيننا من فاتته صلوات وطاعات وآثر الأولى على الآخرة، ومن بيننا شحيح بخيل أبخل من باقل يبخل لنفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فأحسن الله عزاء هؤلاء جميعا في نصفهم الأول، وأحسن الله لهم استقبال ما بقي لهم. أيها المفرطون في شهر رمضان، هل أنتم على يقين من العيش إلى زمان قادم؟ فقوموا بحق شهركم واتقوا الله في سركم وجهركم، واعلموا أن أيام رمضان يجب أن تعظم، واستعدوا من الزاد ما يصلح للسفر، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: يا رسول الله،
إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. فقلت آمين. ولذلك كان قتادة رحمه الله يقول: من لم يغفر له في رمضان لن يغفر له. من لم يغفر له في رمضان من لم يغفر له في رمضان فلن يغفر له. عباد الله، ما زال الباب مفتوحا والفرصة متاحة، والله يتوب على من تاب ويقبل من أناب. فلنتق الله ولننظم أنفسنا في سلك الخيرية ولنلحق بأهل الخير. فرحم الله امرأ حاسب نفسه في نصف شهره فنظر ما مضى وعمل لما بقي، فإن كان محسنا ازداد وإن كان غير ذلك رجع ولم يمتاد. ما مضى فات فالمؤمل غيره ولك الساعة التي أنت فيها. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروا ربكم إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. bayan haka ‘yan uwa, jiya babu daɗewa muke ta fatan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu ga waɗannan kwanaki masu albarka. Muke ta taya juna munna, muke lale maraba bisa gabato waɗannan kwanaki masu albarka. Kwanaki waɗanda baƙi ne gare mu, baƙi waɗanda suke kewayo mana duk shekara-shekara, baƙi ne waɗanda ababen darasawa da girmamawa ne, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya girmama su, ya martaba su, ya mutunta su. Cikin falalar Allah maɗaukakin sarki da rahama da baiwa irin tasa, Allah maɗaukakin sarki ya karrama mu, ya martaba mu, ya darasta mu, mun riski waɗannan kwanaki masu albarka. Wannan babban ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya mana baiwar riskar waɗannan kwanaki masu albarka, muna da ƙoshin lafiyarmu. Ya mana baiwar riskar waɗannan kwanaki masu albarka, muna masu zaman gida, ba mu tsinci kanmu a halin tafiya ta yadda ba za mu samu damar yin azumin ba. Allah maɗaukakin sarki ya riskar da mu ga waɗannan kwanuka masu albarka, muna amintattu, babu fitina, babu yaƙi, babu ɓarna wadda ta mamaye mu, wadda za ta shagalar da mu, ta ɗauke mana hankali, mu kasa gudanar da wannan ibada mai albarka mai cike da alkhairi. Amma sai dai kuma duk daɗin daɗi laifinsa ƙarewa. Ga shi har mun raba wannan kwanaki masu albarka, kamar yadda muke ta fatan Allah ya kai mu, ga shi a kwana a tashi, duk abin da aka fara shi za a ƙare shi. Har mun cinye kwanaki ɗaiɗai har 17 a yau. Babban abin tambaya a nan shine, shin cikinmu akwai wanda ya fara wa kansa tambayar wani irin alkhairi ya sama wa kansa, wani irin tanadi da tikiti ya siya wa kansa na lahira, na waɗanda suka cancanci Allah maɗaukakin sarki ya musu gafara, ya musu rahama, ya sanya su cikin alkhairi cikin wannan wata mai alkhairi? Shin kana ɗaya daga cikin masu neman gafara da falala da yarda Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan wata mai albarka? Shin kana ɗaya daga cikin waɗanda suke riƙo da sabubban da za su sa Allah maɗaukakin sarki ya musu gafara,
ya buɗe musu waɗannan ƙofofi da suke a buɗe na ƙofofin aljanna? Idan matuƙar ka yi wa kanka wannan tambayar kuma sakamakon da ka samu shine tabbas kana cikin waɗanda suka dage, suka jajirce, suka samu kasansu da yardar Ubangiji insha Allah, to muna taya ka murna. Idan ka yi wa kanka wannan tambayoyin sai ka ga babu abin da ka yi wa kanka tanadi na abin da zai sa Allah maɗaukakin sarki ya yi maka rahama, ya yi maka gafara, to tambayar da za a yi maka a nan, shin me kake jira? Jira kake kawai a ce gobe idi? Jira kake sai kwanakin sun ƙare gaba ɗaya kawai ka ɗauko kayan sallar ka sa ka fita shikenan ka ringa cewa an rabu da alaƙaƙai, shikenan za a koma cin abinci, za a koma shan ruwa, za a koma rayuwa yadda aka saba? Shin wannan abin shine abin da kake jira? Shin kana jiran har wata mai albarka ya fita kana abin turmuza hancinka, Allah maɗaukakin sarki bai maka gafara, bai maka rahama ba, baka shiga cikin sahun waɗanda ake ‘yantawa daga wutar jahannama cikin wannan wata mai alfarma ba? ‘Yan uwa masu albarka, mu sani cewa wannan wata mai albarka ya raba. A tsatsakinmu akwai waɗanda sun yi azumi, sun yi bauta, sun ba da kyaututtuka, sun ciyar da abinci. Cikinmu akwai waɗanda sun tsarkake abin da ya shafi baɗininsu tsakaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wani abu wanda suka aikata wanda ake neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan watan, sun yi shi ne tsakaninsu da Allah domin Allah maɗaukakin sarki ya biya su. Sun gyara alaƙarsu tsakaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala. Irin waɗannan lale maraba da abubuwan da suka aikata, lale maraba da irin tikitin da suka siya wa kansu a wajen Ubangijin talikai ranar alkiyama. Muna taya su murnar yadda za su yi farin ciki na irin sakamako mafi girma da Allah maɗaukakin sarki zai sakanta musu bisa abin da suka aikata a gidan duniya na ibada, azumi da ayyukan lada da ayyukan da suka kusantar da su suka sa suka samu rahama da gafara da yarda Allah subhanahu wa ta'ala. ‘Yan uwa masu albarka, azumi ya raba, amma wasu daga cikinmu azuminsu iya yunwa kaɗai ya taƙaita, iya jin ƙishirwa kaɗai ya taƙaita, amma duk wasu abubuwa waɗanda Allah maɗaukakin sarki baya so, bai yarda da su ba, sun ci gaba da zabuwa a cikinsu. Sun ci gaba da kallace-kallacen abubuwa na haram wanda Allah maɗaukakin sarki baya so. Idanuwansu ba su yi azumi ba, kunnuwansu ba su yi azumi ba, sun ci gaba da sauraron abubuwan da Allah maɗaukakin sarki baya so, bai yadda ba. Bakunansu ba su yi azumi ba, sun ci gaba da furta abubuwa waɗanda Allah maɗaukakin sarki baya so, bai yadda ba. Hannayensu ba su yi azumi ba, kamar yadda kafin azumi suka kasance suna sata, suna sa hannayensu su ɗau dukiyar mutane ba tare da son ransu ba su cinye. Wasu da yawa daga cikinmu sun ci gaba fa da irin waɗannan abubuwan. Wasu da yawa daga cikinmu sun ci gaba da abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ba da ban kasancewarsa alhalimu ba, da tuni ya saukar musu da azaba, ya shafa tarihinsu da babunsu. Mu sani cewa duk abin da bawa ya aikata cikin waɗannan kwanaki masu albarka na alkhairi, ana ninninka masa ladaddakinsa. Kamar haka ne duk abin da mutum ya aikata na sharri da ɓarna da saƙo, haka ake ninninka masa zunuban da ya aikata saboda alfarman lokacin, saboda darajar watan, saboda martabarsa, saboda fifiko da Allah maɗaukakin sarki ya bashi akan sauran watanni, akan sauran lokuta. ‘Yan uwa masu albarka, mu sani cewa watan Ramadana ya raba, amma har yanzu a cikinmu akwai waɗanda sallolin nan da ake ta tayi na nafulfuli domin a samu kusanci da yarda Allah maɗaukakin sarki sun wuce shi. Wani har yanzu ko raka'a ɗaya bai taɓa yi ba, yana taiwa kansa asarar lokaci mai martaba, lokaci mai alfarma. Wani har yanzu babu ko zare ko tsinke da ya ɗauka ya bayar domin aikata abin da Allah maɗaukakin sarki zai daɗa kusantar da shi zuwa gare shi. Wasu da yawa daga cikinmu ga watan Ramadana har ya raba, amma sun fi fifita duniyarsu akan lahirarsu. Babban burinsu ya za a yi su ɗinka kayan sallah, su yi abin da su kaɗai wannan abin ya shafa,
su aikata abin da su kaɗai za su burge kansu, amma kuma wannan abin ba zai zama sila ko sababi ko sanadiyar sama musu wani abu da zai ƙara musu kusanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba. Watan Ramadana ya raba, amma har yanzu wasu marowata masu siffar rowa da ɗabi'a ta rowa suna nan sun ci gaba da rowa kamar yadda suka saba. Dukka wanda yake rowa ya sani cewa ba kowa yake cuta ba, kansa yake cuta, domin duk alkhairin da ka aikata komai ƙanƙantarsa kanka kaiwa. Hakanan dukkan sharrin da ka aikata komai ƙanƙantarsa kanka kaiwa. Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa alaiha wa ma rabbuka bi zallamin lil abid. Duk mutumin da yayi rowa kansa yayi wa rowa, duk mutumin da aka ce a taimaka ya ƙi taimakawa kansa yayi. Idan ka ƙi bayarwa, Allah maɗaukakin sarki mawadaci ne, kuma zai canja ka da wani ya kawo wanda zai taimaka, wanda zai bayar kuma tsakaninsa da Allah, kai kuma ya ƙyale ka da halinka ka cinye duk iya abin da za ka gama cinyewa, ka je can kuma ka tarar baka da wani sakamako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki dukkan mutumin da ya yi sakaci har watan Ramadana ya raba ɗin nan, bai aikata abin da zai kusanta shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ba, Allah maɗaukakin sarki ya daidaita halayyarsa, Ubangiji ya taimake shi, ya zaburar da shi, ya ribaci ragowar kwanakin da suka yi saura. Wanda kuwa ya jajirce, ya zage dantse, ya ɗaura ɗamara, ya aikata abubuwan da Allah maɗaukakin sarki yake so, Allah maɗaukakin sarki ka ƙara masa himma, Allah maɗaukakin sarki ka karɓa masa abin da ya yi, sannan kuma ka karɓa masa ragowar abubuwan da suka yi saura. Ya ku masu sakaci a cikin watan Ramadan, shin kuna da yaƙini da tabbacin cewa nan da wata shekara kuna nan da ranku? Shin kuna da yaƙinin cewa in kuka yi sakaci waɗannan kwanakin masu albarka suka wuce, Allah maɗaukakin sarki zai ƙara ara muku wata damar? Shin kana da wannan tabbacin? Shin alƙawari kai tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala? Wajibi ne duk mutumin da ya san yayi sakaci ya faɗaka wadda take ta gaskiya. Ka girmama wannan wata wanda Allah maɗaukakin sarki ya karrama shi, ya martaba shi, kai ma ka martaba shi, ka karrama shi, ka dansasa shi ta hanyar aikata ibadu irin wanda shari'a ta yadda ta aminta ka aikata su. Ka ji tsoron Allah maɗaukakin sarki a cikin baɗininka, ka ji tsoron Allah maɗaukakin sarki a abin da ya shafi zahirinka. Ka sani cewa kwanaki na Ramadana kwanaki ne wanda suka zama wajibi a girmama su, a mutunta su, a darasta su. Ka yi ƙoƙari ka yi wa kanka guzirin da zai ishe ka doguwar tafiyar da take gabanka, domin duk mutumin da ya mutu bai san tsawon tafiyar da take gabansa ba. Wani shekararsa 1000 da mutuwa yanzu haka, bai san cewa bayan mutuwa zai shekara 1000 ba tare da an yi tashin alƙiyama ba. Kai kanka baka san shekara nawa za ka yi ba bayan kwanakinka sun ƙare, ko da ba yanzu za ka mutu ba, ko da sai ka cika shekara 100, ko da shekara 40, 50, 60 ta rage maka za su ƙare. Suna nan tafe, kullama zahaba yawmun zahaba ba'duk. Duk lokacin da gari ya waye, sashin rayuwarka ne fa aka cire. Shin kana da yaƙinin cewa doguwar tafiyar da take gabanka ka yi guzurin da zai ishe ka ba tare da ka shiga cikin ƙamfa ba, ba tare da ka faɗa cikin wahala da talauci ba a wannan rayuwar ta barzaku da za ka faɗa? ‘Yan uwa masu albarka, mu sani cewa ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan mambarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matattakala guda 3 gare shi. A matattakala ta farko sai aka ji ya ce amin. Bayan ya hau matattakala ta biyu sai aka ji ya yi shiru, sai ya ƙara cewa amin. A matattakala ta 3 nan ma aka ji ya yi shiru, sai ya ƙara cewa amin. Sai sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ga baƙon al'amari. To duk lokacin da kowa suka ga baƙon al'amari, ba sa shiru sai sun fa'idanta da ilimi daga wajen Habibur Rahman sallallahu alaihi wasallam. Suka tambaye shi, ya Rasulallah, mun ji ka ce amin har sau 3,
kuma mu ba mu ji wani yayi addu'a ba. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika Jibrilu ne ya zo ya yi wasu addu'o'i guda uku. Cikin addu'o'in yake cewa ya Ubangiji, duk mutumin da ya riski watan Ramadan bai zage dantse ya jajirce ya ɗaura ɗamara ya tashi tsaye babu ji babu gani ya aikata abin da Allah maɗaukakin sarki zai gafarta masa zunubansa ba, in ya shiga wuta Allah ka danna shi can cikin wutar jahannama. Mala'ika Jibril ya ce wa annabi ce ne amin. Annabi ya ce amin. Wannan addu'ar ka san tuntuni ta riga ta samu matsuguni. Mala'ika Jibril wanda shine shugaban mala'iku, ar-ruhul amin, wannan ita ce siffar da Allah maɗaukakin sarki ke siffanta shi da ita. Ruhul amin, shugaban mala'iku. Mala'iku a siffarsu wadda ta shafi kowa da kowa a cikinsu ba sa saɓan Allah maɗaukakin sarki. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun. Kawai umarnin Allah maɗaukakin sarki suke jira, duk abin da ya ce su yi shi suke yi, ba sa ƙetare umarnin Allah subhanahu wata'ala. To ɗaya daga cikinsu ne, ko kuma mu ce shugabansu, wanda Allah ya fi aminta da shi sama da duk mala'iku, wanda Allah ya fi fifitawa sama da duk mala'iku, shine fa yi wannan addu'ar. Sannan kuma bakin da baya saɓo, bakin da ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bakin masoyin mu annabi mu sallallahu alaihi wasallam ya ce amin. Shi ma ya yadda yayi muwafaqa. Duk mutumin da ya ce amin, ma'anar wannan amin din fa cewa take amin Allah ya amsa wannan addu'ar da kai, Allah ya tabbatar da ita, Allah ya amsa. To ka duba ka ga wannan mummunar addu'ar da aka yi. Ragowar kwanaki da suka rage maka na Ramadan, matuƙar baka aikata abin da za a gafarta maka ba, ka sani fa kana cikin mummunan hatsari. Shi watan Ramadan yana da wani irin salo da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a cikinsa. In ka dage a cikinsa ka jajirce, za ka zama shalela a wajen Allah subhanahu wata'ala. Idan baka dage ba kai bacci, nan kuma kana cikin masifa kana ruwa. Wannan wata miza ce da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a cikin watan Ramadan. Ashe dole ma ka dage, ba wai maganar lallaɓa ka ake ba, dole ma ka dage. Idan ka dage za ka sha romo, idan baka dage ba za ka faɗa masifa. Don haka ashe ka bi saniya ka sha nono, idan ka bi raƙumi ƙaya za ka gwagwiya. Wannan mizar wata Ramadan Allah maɗaukakin sarki kaɗai ya sanya wannan miza a cikinsa. Shi sa ɗaya daga cikin magabata Qatada, Allah ta'ala ya masa rahama, yake cewa man lam yughfar lahu fi Ramadan falan yughfar lahu. Duk mutumin da ba a yi masa gafara a watan Ramadana ba, to ba na jin akwai wani lokaci kuma da zai samu gafara Allah maɗaukakin sarki. Saboda shi watan gaba ɗayansa watan gafara ne, watan rahama ne. Kai aiki kaɗan ka samu lada mai tarin yawa. To idan baka aikata abin da za a gafarta maka a watan Ramadana ba, wanda har ma tirsasa ka ake lallai sai kai abin da za a gafarta maka, idan baka aikata abin da za a yi ma gafara a cikinsa ba, to a wace rana, a wani lokaci, a wani wata, a wace shekarar za ka aikata abin da Allah maɗaukakin sarki zai ma gafara, zai maka rahama, zai yadda da kai. Don haka mu sani ‘yan uwa masu albarka, har yanzu ƙofa a buɗe take, iya rabi kawai aka wuce. Har yanzu akwai ragowar dama, mai maza mu yi amfani da damar da ta rage mana tun kafin ta wuce, domin da zarar ta wuce da na sani ce za ta biyo baya. Musamman ga mutumin da Allah maɗaukakin sarki bai daɗa ara masa wani lokacin da zai riski wani watan Ramadanan na gaba ba, kuma babu wanda yake da wannan tabbacin, babu wanda suka yi alƙawarin ga adadin shekarun da zai yi a cikin duniyar nan. Dukkan mutumin da ya tuba ya koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki, Allah maɗaukakin sarki yana karɓarsa. Ƙofofin Allah maɗaukakin sarki a buɗe suke. Rahama Allah maɗaukakin sarki ta yalwaci fushinsa da uƙubarsa da azabarsa.
don haka mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, mu sake wa kanmu tsari, mu sake shirya kanmu, mu sanya kanmu a cikin ma'abota alkhairi, masu aikata alkhairi. Mu yi maza mu ƙoƙari mu riski ayarin mutanen kirki waɗanda sun riga sun wuce mu sun mana nisa. Allah ya rahama ga dukkan mutumin da ya wa kansa hisabi a wannan 17 na watan Ramadanan da suka wuce, ya yi nadama da takaici da dana sani da alhini bisa abubuwa na alkhairi da suka wuce shi, ya kuma sake shirya kansa domin tunkarar ragowar kwanakin da suka yi saura cikin ɗaura ɗamara da shiri da kintsi irin wanda Allah maɗaukakin sarki yake so, zai kuma yi farin ciki da shi. Ya ajiye dukkanin makamansa na aikata abubuwan da Allah maɗaukakin sarki baya so, bai yarda da shi ba. Rayuwa gudu take, rayuwa tafiya kawai take, ko kai amfani da damarka ko kuma damar ta danne ka. Shi lokaci ko ka kashe shi ko ya binne ka. Idan baka yi amfani da shi ba, to shi kuma zai ta binne ka ne, yana ta dilmiya ka. Duk abin da ya wuce wanda zai ɓata maka rai, idan ka tuna baka ba Allah maɗaukakin sarki, kayi abin da Allah maɗaukakin sarki yake so ya yarda da shi ba, ka sani cewa abin da ya wuce, kuma har a wajen Allah subhanahu wata'ala, ga duk mutumin da ya tuba ya koma zuwa gare shi, Allah maɗaukakin sarki mai yawan karɓar tuba ne. Wa inni lagaffarun liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada. Dan haka a daidai wannan gabar, 'yan uwa masu albarka, yana da kyau mu leƙa taskar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ta taya mu duban hanya, domin mu lalubo a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ina ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nunnuna mana wasu ayyukan alkhairi waɗanda idan muka yi su za mu samu kusanci a wajen Allah, za mu sami yarda Allah madaukakin sarki. Tunda dai kwanakin da suka rage ga su nan ba su wuce kwana 10 kaɗan ba. 'Yan awannin da suka rage mana, awanni ne waɗanda ba lallai su kai yawan waɗanda muka baro a baya ba cikin wannan wata mai albarka. To shin da me za mu aikata domin Allah maɗaukakin sarki ya riskar da mu bisa abin da muka yi asara? Shin da me za mu aikata domin ko da mun aikata abubuwan da Allah yake so, ya yarda da su, ya mana rahama, ya mana gafara, za mu daɗa ninninka fiye da abin da muka samu cikin ragowar kwanakin da suka yi mana saura masu albarka? Don haka daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wadda ta koyar da mu yadda za mu ribaci alkhairi, mu aikata alkhairi don mu riski alkhairi, mu riski masu alkhairi, akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce wa Mu'az bin Jabal, ya ce masa, ya Mu'az, ala adulluka ala abwabil khair, bana nuna maka ƙofofin da in dai ka shiga waɗannan ƙofofin kawai alkhairi ne a cikinsu ba? To kaga tabbas muna buƙatar waɗannan ƙofofin na alkhairi, musamman a waɗannan kwanukan masu albarka. Sai fara lissafo masa, ya ce as-sawmu junna, azumi garkuwa ne da yake kare mutum ga barin shiga wutar jahannama. To kaga abu na farko kenan, ita ibadar da muke ciki da ita Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara, ita ce ƙofa ta farko ta alheri. Don haka mu ƙara gode wa Allah maɗaukakin sarki da ya daɗa ara mana rana, ba mu mutu ba, ga ragowar kwanaki a cikin watan Ramadana. Azumin da ya mana saura, azumin da muke a yau, azumin da muka gabatar tun daga rana ta farko har zuwa rana ta yau, garkuwa ne da zai mana garkuwa da shamaki ga barin shiga wutar jahannama. Abu na biyu sai ce was-sadaqatu tudfi'ul khati'a, sadaka tana kashe kurakurai da laifuffuka da zunuban da bawa ya aikata, kama yudfi'ul ma'un nar, kamar yadda ruwa yake kashe wuta. To kaga wata kofa ta alkhairi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana, sadaka, ka ji tsoron wuta ko da sadaka da tsagin dabino ne, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Duk yadda ka kai ga babu, ko da dabino ɗaya a kullum kake iya mallaka, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqin nara walau bi shiqqi tamra,
wannan dabinon guda ɗaya da kake da shi ka tsaga ko da rabi ne ka bayar, zai iya zama maka shamaki da katanga da labule da garkuwa da zai kare ka ya hana ka shiga cikin wutar jahannama, zai hana ka fadawa cikin uquba da fushi da azaba ta Allah subhanahu wata'ala. Sannan kofa ta alkhairi ta uku da ya gaya wa Mu'az, ya ce wa salatun rajuli fi jawfil layl, sallar da mutum yake na nafilfili a tsakiyar dare. Su ne waɗannan sallolin da ake ta yin su, sallolin asham ko ka ce asham ko ka ce tarawihi ko ka ce tahajjudi, duka abu ɗaya ne. Duk sallar da aka yi ta da daddare ko kafin ka kwanta bacci ko a tsakiyar dare ko a ƙarshen dare, sulusun dare na ƙarshe, duk lokacin da ka tashi kai sallah daga kai sai mahaliccinka, ko kuma tunda yanzu lokaci ne na Ramadan, idan ka fito wannan sallar da ake cikin jam'i, idan aka yi da kai tun daga farko har aka idar, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zo aka yi wannan sallar da shi tun daga farko har ƙarshe, za a rubuta masa kamar gaba ɗaya daren yayi yana yin sallah. Ka duba fa ka ga wata falala, aiki ɗan kaɗan amma kuma ladan ya nannunku. Rabin awa, minti 40, 45, awa ɗaya, mafi yawanci haka ake yin wannan sallolin. Amma in dai kana daurewa ana yi da kai, to za a rubuta maka ladan kamar kwana kai kana yin sallah. Wannan ita ma wata ƙofa ce ta alkhairi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nosar da mu, wadda za mu aikata ta domin mu riski Allah maɗaukakin sarki lami lafiya. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, bana gaya maka kan al'amarin ba gaba ɗaya, bana gaya maka ginshiƙin al'amarin ba, bana gaya maka ƙololuwar tozon al'amarin ba. Mu'az bin Jabal ya ce a gaya min ya Rasulallah. Sai ya ce masa, ra'sul amrul islam, kan al'amarin shine addinin musulunci. Kai riko da addinin musulunci kamkam, babu wasa, babu ji, babu gani. Duk abin da zai taba addininka, kakka kusanci wannan abin. Duk abin da zai lalata maka musuluncinka, kakka kusanci wannan abin. Duk abin da zai raba ka da Allah, duk abin da zai raba ka da imaninka, babu kai babu wannan abin. Duk wata abota wadda za ta jawo maka saɓan Allah, ka kauce wa tafarkin da Allah yake son ganinka a kai, babu kai babu wannan tafarkin. Wa umuduhu sala, ginshiƙin duk wannan al'amarin da aka faɗa ita ce sallah. Wa zirwatu sanamihi aljihadu fi sabilillah, ƙololuwar tozon al'amarin shine jihadi saboda ɗaukaka kalma Allah maɗaukakin sarki. To daga ƙarshe kuma sai ce masa, idan kuma kana so na gaya maka abin da ya tattaro duka waɗannan abubuwan da na lissafa maka, wanda in dai ka aikata shi ka mallaki dukkanin alkhairi, sai na gaya maka. Mu'az bin Jabal ya ce a gaya mun ya Rasulullah. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaro harshensa ya ce, kuffa alaika haza, kaga wannan da kake ganin sa, ka kiyaye shi, ka kula da harshenka. Sai Mu'az bin Jabal ya ce, dama duk abin da muke faɗa da harshen mu ana kama mu da shi ya Rasulullah. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mamaki, ya ce, ka ji ka, kai wani irin mutum ne? Shin me ke jawo a kifar da fuskokin mutane a jefa su wutar jahannama idan ba abin da harasansu suke girbo musu ba? Yar ƙaramar gaba ce, amma yanzu nan za ta kai ka aljanna, yanzu nan kuma za ta kai ka wuta. Shi sa wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, so da yawa mutum zai furta wata kalma bai ɗauke ta a matsayin komai ba, amma sai ta zama kalma wadda take ta alkhairi, bai ɗauke ta a matsayin komai ba, amma sai ta zama sanadiyar kubutarsa da tsiransa a wajen Allah subhanahu wata'ala. So da yawa mutum zai furta wata kalma ta sharri, ƴar ƙanƙanuwar kalma ce, bai ɗauke ta a matsayin komai ba, gani yake ba komai ba ce, ta cin mutuncin mutane. Ka ci mutuncin wani, baka san matsayinsa a wajen Allah subhanahu wata'ala ba. Kalma ɗaya kawai ka faɗa, kai ka ma manta ka faɗa, amma wannan kalmar ita kaɗai ce za ta ja maka matsala a wajen Allah subhanahu wata'ala. To kaga ashe wannan yake nuna mana duk mutumin da ya mallaki harshensa ɗan aike ne na abin da ke cikin zuciyarsa. Dama duk maganar da bawa ya furta
daga cikin zuciyarsa ta taho. Zuciya ce ta aiko maganar zuwa ga harshe, shi kuma harshe sai ya motsa ya faɗe ta. Innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ila lisanu ala al fuadi dalila. Shi harshe kawai tafinta yake yi wa zuciya. Kaga duk mutumin da ya mallaki harshensa, babu abin da ke furtawa, babu abin da ke fita daga ciki sai zikiri, sai ambatan Allah, sai tasbihi, sai hailala, sai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dalili ne da ke nuna tsarkin zuciyarsa, dalili ne da ke nuna ya gyara tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala. To don haka wannan hadisin na Mu'az bin Jabal wasu ƙofofi ne na alkhairi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu, kuma a daidai wannan lokacin, a waɗannan ragowar kwanakin da suka yi mana saura na Ramadana, ya zama wajibi mu zage dantse domin cin gajiyar waɗannan alkhairan da ƙofofin alkhairi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tunatar da mu, ya kwaɗaitar da mu a cikinsu. Yana daga cikin waɗannan ƙofofin alkhairin, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man u'tiya hazzuhu min ar-rifq faqad u'tiya hazzuhu min al-khair. Duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya azarta shi da tausayi da jin kan mutane, da jin kan waɗanda suke ƙarƙashinsa, da jin kan iyalansa, yana da jin kai, yana da tausayi, yana da rahama, yana da rangwame, to haƙiƙa wannan mutumin an ba shi rabo na alkhairi. To kaga wannan wani gagarumin alkhairi wanda shi ma muna da tsananin buƙatarsa cikin waɗannan kwanakin masu albarka. Ka zama mai tausayi ga bayin Allah, kada waɗannan kwanakin su zama kwanaki da za ka ringa amfani da su don matsantawa bayin Allah. Idan kai haka, ka haramta wa kanka alkhairi. Idan ka tausaya wa bayin Allah, ka mallaki ƙofofi na alkhairi. Da haka wanda ya mallaki ƙofofin alkhairi zai samu alkhairi, zai tarar da masu alkhairi, zai haɗu da masu alkhairi, zai kasance a cikin tawagarsu ranar gobe alkiyama. Yana daga cikin alkhairan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu, hadisin da Abdullah bin Abi Aufa ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya Rasulullah, ni fa mutum ne wanda ban iya karatun alqur'ani ba. Karatun alqur'ani wahalar da ni yake, Allah bai hore min shi ba. Dan haka ina so ka koya min wani abu wanda zan ringa karantawa kafin a hankali na zo na koyi karatun alqur'anin. Mutumin a lokacin bai daɗe da musulunta ba, to zai ga kuma kowa yana ta karatun alqur'ani, wancan yayi sauka, wancan kullun sai ya sauka, wancan izifi 20. To saboda san alkhairi da yake da shi, sai abin shi ma ya dame shi. Daga shigowarsa addini sai ji shi ma ya damu da alkhairi, gashi bai iya karatun alqur'ani ba. Sai ce, ya Rasulullah, ban iya karatun alqur'ani ba, a madadin haka kafin a kai lokacin da zan koyi karatun alqur'ani, ina so ka koyar da ni abinda idan na aikata shi Allah madaukakin sarki zai bani lada. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa tasbihi da zikirai, yace ka ringa cewa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi. To kaga ko kai makaranci ne, ko ka iya karatun alqur'ani, wannan wani alkhairi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu. Idan baka haddace alqur'ani ba, bayan duk ka gama karanta abubuwan da ka iya haddacewa na alqur'ani, ko kana tafiya, ko kana aikace aikacenka, ko a wajen sana'arka, waɗannan kalmomi ne waɗanda ba wahala gare su ba. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wannan mutumin sai ce, ya Rasulullah, haza lillah wa ma zali. Sai mutumin ya ce, ya Rasulullah, to wannan ai da addu'a ce kawai, jinjina naji ana ta yi wa Allah subhanahu wata'ala, ni kuma ina nawa, me ya kamata na ringa roƙon Allah subhanahu wata'ala? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to kai ma ka ringa addu'a bayan kayi wancan, ka ringa cewa Allahumma arhamni wa afini wahdini warzuqni.
ya Allah kai min rahama, ya Allah kai min afuwa, ya Allah ka shiryar da ni tafarki madaidaici, ya Allah ka azarta ni. Wannan addu'an menene bata tattaro ba? Rahama, Allah ya maka rahama, dama ai abin da kake fata kenan. Afuwa, Allah ya maka afuwa, ko da lahira aka je Allah ya kauda kai akan da yawa daga kurakuranka, domin in keke da keke aka ce za a yi, ba wanda ya isa ya sha. Man nuqishal hisabu uzziba, duk wanda aka yi masa daki aka bi shi keke da keke, annabi ya ce sai an masa azaba. Sai dai kawai rahama Allah madaukakin sarki ita ce ta rinjayi fushinsa. Rahama Allah madaukakin sarki da alfarmarsa ita ce abin da kowa yake samu ya fake a cikinsa, ya samu ya shiga cikin aljanna, ya samu ya shiga cikin yardaddu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan sai shirya, idan Allah ya shiryar da kai ka bi tafarki madaidaici daga nan har mutuwa, ai shikenan kuma abin fata ya samu, abin nema ya samu. Sannan kuma warzuquni, kowa burinsa Allah ya kawo kuɗi, to kaga ta sai ya tattare masa duniya da lahira. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. wabtagi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Dama so ake a koda yaushe ko addu'a za ka yi ta tattaro duniya da lahira, kakka manta da rabanka na duniya, sannan kuma kakka shagala da iya roƙon duniya kaɗai, ka manta da roƙon lahira, domin lahiran ma ita tafi alkhairi. Walal akhiratu khairun laka min al'ula, wal akhiratu khairun wa abqa. Lahira ita ce madawwamiya, lahira ita ce mafi alkhairi. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa wannan mutumin wannan addu'a, sai mutumin ya tattaro kamar ya tattare addu'ar da hannunsa, duka addu'o'in guda biyu yayi haka, ya tafi yana ta maimaita abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, amma haza faqad mala'a yadayhi min alkhair. Amma ko wannan mutumin yadda ya hakan nan ya dadumi abinda aka koya masa, ya tafi yana yi, hakika ya cika hannayensa da alkhairi. To mu ma mu cika hannayenmu da waɗannan alkhairan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu a waɗannan ragowar kwanaki da suka yi mana saura na wannan wata mai albarka. Yana daga cikin waɗannan alkhairan abinda Abi Dharr al-Ghifari ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce manzon Allah masoyina sallallahu alaihi wasallam ya mun wasiya da wasu ɗabi'u na alkhairi wanda yake so ya ga na siffanta da waɗannan ɗabi'un domin na samu alkhairi, domin na zama cikin mutane waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake so ya yarda da su. Daga ciki ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mun wasiya kan na ringa kallon wanda yake sama da ni a al'amarin da ya shafi duniya, kar ka ringa kallon wanda yake sama da kai, ka kalli wanda yake na ƙasa da kai. Wannan ne zai sa ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan wasiya ce ta alkhairi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa Abu Dharr al-Ghifari. Duk lokacin da kake kallon na sama da kai, wanda ya fika ilimi, ya fika kuɗi, ya fika kaza, to ba ka taɓa kallon ni'imar da Allah ya maka ba, ballantana ka gode masa. Shi ko Allah madaukakin sarki sai ka yi godiya gare shi sannan zai ƙara maka. Wanda kwa ya mance godiya ga Allah subhanahu wata'ala, ya ƙi gode masa, azabar Allah mai raɗaɗi ce tana nan tana jiran bawa. La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Sannan Abi Zar ya ce, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mun wasiya na ringa ƙaunar miskinai, almajirai waɗanda ba su da shi, sannan na ringa zama tare da su, ina jan su a jiki, kada na ringa nuna musu tsana da tsangwama da tsana. Sannan abu na uku ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mun wasiya na sadar da zumunci, ko da zumuncin ya juya baya, wanda zan je na sada zumuncin nasa shi baya sadar da zumunci na, to ni na ajiye makamai na, kan na daka ta tasa, kan na biye wa shaidan, na sadar da zumuncin wanda ya yanke zumunci na.
kaga wannan ita ma ƙofa ce ta alkhairi, a yi ƙoƙari a ci gajiyarta ko bayan an sha ruwa ne, ko bayan an gama sallar tarawihi, kafin a je a kwanta, ɗan ragowar lokacin nan da ya saura. Lokacin Ramadana so da yawa lokaci ne da zaka ga duk hada-hada ake, har tsakar dare zaka ga mutane ana ta hada-hada. To kai amfani da wannan lokacin ka daure, kakka ce ka gaji, kakka ce kawai kai baccin ka zaka yi, kakka ce ai shi baya zuwa ya kawo min ziyara, ko da a gurguje ne ka ɗan je sama-sama, na zo ne mu gaisa, na ga kwana biyu ba mu haɗu ba. Idan kai haka ka buɗe wa kanka ƙofa ta alkhairi wadda Allah maɗaukakin sarki zai maka rahama, zai maka gafara saboda ita. Sannan abu na biyar ya ce, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mun wasiya, matuƙar akan tafarkin Allah ne, akan tafarkin faɗar gaskiya ne, kan na ji tsoron kowa, kada wani ya mun barazana na ji tsoronsa na kasa faɗar gaskiya. Sannan abu na gaba ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mun wasiya na ringa faɗar gaskiya komai ɗacinta. Sannan abu na gaba ya ce, manzon Allah ya mun wasiya na ringa yawan faɗar zikirin la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Yace masa ka ringa yawan karanta wannan zikirin. Sai ya gaya masa amfanin karanta wannan zikirin, yace fa innaha min kunuzil janna, saboda zikirin la haula wala quwwata illa billah ɗaya ne daga cikin taskoki na aljanna. To dama me ake nema? Kowa fatansa ya aikin da zai sa ya shiga aljanna. To ga wata garaɓasa, wata ƙofa alkhairi wawa kekiya da annabi ya buɗe mana, ka yawaita la haula wala quwwata illa billah. Lokacin da kake wannan zikirin ka ringa halatto da ma'ana abin da kake faɗa. Zikiri ne wanda yake cike da tauhidi, yake ɗauke da tauhidi. Insha Allah muka samu lokaci wata juma'ar za mu yi magana akan, za mu huɗuba akan abin da wannan zikirin ya ƙunsa na tauhidi, na kaɗaita Allah, da sirrika da laƙani da dafa'i da jalabi da yake cikin wannan zikirin na la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Sannan yana daga cikin ƙofofin alkhairin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu, hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin wani mutum wanda za a yi masa hisabi ranar alkiyama, ko kuma ya ce ɗaya daga cikin mutanen da suka gabace ku, al'ummun da suka gabace ku, za a yi masa hisabi ranar alkiyama. Idan aka zo a littafin ayyukansa babu wani aiki na aikin alkhairi da za a gani, kuma mutum ne wanda yake mawadaci mai kuɗi, amma gaba ɗaya kaf a littafin ayyukansa babu ayyuka na alkhairi da aka iya samu wanda zai sa Allah madaukakin sarki ya yafe masa, ya masa gafara, ya yi masa rahama, ya kuma yarda da shi. Amma akwai wani shafi wanda aka ga wani aikin alkhairi guda ɗaya wanda shine aikin alkhairin da ya kamata mu rungume shi ga duk mutumin da yake da dama, wanda shine yasa ya zama sanadiyar kubutarsa a wajen Allah subhanahu wata'ala. Wannan shafin ana buɗo shi sai aka ga shi mutum ne wanda yana shiga cikin mutane, baya kyaman miskinai da talakawa, yana shiga cikin mutane, yana kyautata mu'amalarsa tsakaninsa da mutane. Sannan kuma ɗabi'ar da yake da ita ta biyu, tunda mutum ne mawadaci mai kuɗi, littafinsa na kasuwa wanda ake rubuta wanda suka karɓi bashi, suka karɓi kaya bashi, duk lokaci sai sa a ɗauko littafin, ya sa yaransa su ɗauko wannan littafin, ya ce su buɗe dawa ake bin bashi, waye ya daɗe ana bin sa bashi bai biya mu ba. In aka ce ga wane watansa kaza kenan, wane shekara kaza kenan, sai ce to shi wannan wanan anya yana da ƙarfi kuwa? Sai su ce a kai abubuwan ne dai duk sai a hankali, ga iyali ga nauye-nauye a wuyansa. Sai ce kawai ku ce an yafe masa rabi, ko ce kawai ku ce an yafe masa gaba ɗaya. Wannan shine aikin alkhairin da aka samu a cikin littafin ayyukansa. Banda wannan babu daɗi babu ragi. Sai Allah madaukakin sarki ya ce wa mala'ikunsa, nahnu ahaqqu bizalika minhu tajawazu anhu. In ko wannan ne afuwa da yafiya da kauda kai, Allah sai ya ce mu muka fi cancanta mi wannan halin, wannan ɗabi'ar mu muka fi cancanta da ita, don haka shi ma ku yafe masa, ku gafarta masa. Don haka duk mutumin da yake da ƙarfi
kuma yake bin mutane basussuka. Matuƙar kai nazari kaga wasu da yawa waɗanda kake bi bashi babu ce ta sa, ba mugunta ba ce, ba zalunci ba ne, ba wai suna sana ba ne, suna ta fafutuka suna ƙoƙarin yadda za su yi su biya ka, to in ka yafe musu wani abu ko ka yafe musu gaba ɗaya, wannan ita ma wata ƙofa ce ta alkhairi da za ta iya sa Allah madaukakin sarki kai ma ya yafe maka, ya maka gafara, ya ma rahama, ka zama sahun gaba cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala. ‘Yan uwa masu albarka, waɗannan kaɗan kenan daga cikin ƙofofi na alkhairi. Idan muka lura za mu ga abubuwa ne waɗanda suka haɗa a cikinsu akwai salloli na nafila, akwai azumi, akwai sadar da zumunci, akwai sallolin dare, akwai sadaka, akwai ihsani da kyautatawa, akwai ƙaunar miskinai, almajirai, talakawa waɗanda ba su da shi, akwai jin ƙai, akwai kama harshe. Kada ka bari harshenka ya ringa furta sharri, ka shagalar da shi ya zama ɗanye wajen tilawa alƙur'ani da zikiri da faɗa abin da yake na gaskiya da umarni da kyakkyawa da hani ga mummunan aiki. Idan muka lura waɗannan su ne abubuwan da in muka dunkule su ne abubuwan da muka koya daga taskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma mun ga shaida duk mun karanta hadisan. Duk ɗaya daga ciki idan ka ɗauka ƙofa ce ta alkhairi wadda za ta taya ka samun alkhairi a ragowar kwanakin da suka yi mana saura na wannan wata mai cike da albarka. Don haka ‘yan uwa masu albarka, mu daure, mu dage, mu jajirce, mu ɗaura ɗamara, mu zage dantse, mu daɗa jajircewa da dagewa, mu yi aiki tuƙuru domin ganin mun samu kusanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Mu yi ƙoƙari mu ribaci abin da ya mana saura na wannan wata mai albarka cikin alkhairi, cikin aikata alkhairi, domin mu riski alkhairi, mu riski masu alkhairi. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. نسأل الله السلامة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير. وقوموا إلى صلاتكم قانتين يرحمكم